अस्सलामुअलैकुम जी मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद है सारे दोस्त मेरे खैर आफियत दे नाल होवोगे। अज अब्दुलरहमान साहब तुहाडे लई एक ऐसी शख्सियत नूं लभ के लिआए ने, ऐसी शख्सियत नूं लभ के लिआए ने कि मेरा नहीं ख्याल कि फारूकाबाद शहर, फारूकाबाद दे पिंड या नज़दीक जिन्ने इलाके ने वो इस आवाज़ तो वाकफ़ ना होण। फारूकाबाद की एक मशहूर शख्सियत, मशहूर आवाज़ जिहड़ी कि तुहानूं मछली की दुकान ते ये आवाज़ आएगी, फ्रूट की दुकान ते खलोवोगे ये आवाज़ आएगी, किसी भी जगह ते कोई मैडिकल का कैंप लगेगा उत्थे तुहानूं आवाज़ आएगी, नान चने की दुकान होएगी उत्थे आवाज़ आएगी। तो होर जिस वक्त कोई भी फारूकाबाद दे विच जनाज़गाह दे विच जनाजा होएगा तो उत्थे भी इस बंदे की बड़ी दर्द भरी आवाज़ आएगी। बड़ा दुखी बंदा है और मैं इहदा जनाब बचपन तो इहदों जानना वा, बड़ा वाकफ़ हाँ। लेकिन ये बंदा अपने दुख, अपनी गरीबी और अपने वक़्त नूं मार के और हालात का मुकाबला कर रहा है। और जनाबे अली इहदी जिन्नी तारीफ़ की जाए, अज के दौर विच लोग वेखो किन्नी मेहनत कर रहे हैं। और ये बंदा सड़कों ते मैं इहदा अज तो 30 साल तो वाकफ़ हाँ तो बड़ा इहदे नाल मेरा प्यार भी सी। लेकिन इहदी अज़मत नूं मैं सलाम पेश करना कि इन्हें अपना किसी अगे हथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत की, अपनी रोज़ी कमाई, अपने बच्चे भी पालदा पिया और अपने एक इन्हां दे भाई मेरा ख्याल फौत हो गए ने, उन्हां दे बच्चे नूं भी पालदा पिया। तो इस शख्सियत की मुलाकात कराने तो पहले तुहानूं मैं आवाज़ सुनवाना ते पछाण करवाना कि वेखां कि तुसीं इहनूं पछाणदे हो कि नहीं। जी जनाब, पहले अपनी आवाज़ सुनाओ। ये ताज़ी मच्छी, फुड़कदी मच्छी, ताज़ी मच्छी, तली हुई मच्छी, चलो भी चलो ताज़ी मच्छी आ गई जे। अगला जी, ये कैंप लग गया जे, फ्री कैंप लगा जे। धद्दर है, चंबल है, फोड़े ने, फिंसियां ने, एलर्जी है, खारिश है, ये स्किन दे डॉक्टर आए ने, धद्दर चंबल दे डॉक्टर आए ने, फ्री कैंप लगा जे। अच्छा जी, चनिया की दुकान है जी। चलो भी चलो, बहुत वधिया चने लगे ने। बाबा जलालदीन मटन चने, मटर कीमा, आलू चने, वधिया नान भी लांदा जे। बाबा जलालदीन मटन चने वाला आ गया, भी बाबा जलालदीन मटन चने वाला आ गया जे। जी फ्रेंड्स, हुण सुनी तुसी आवाज़ से उम्मीद है तुसी पहुँच गए होवोगे उस बंदे की इस आवाज़ से। आवाज़ दिहाड़ी च एक दफ़ा जरूर साढ़े कन्नां दे विच आउंदी है। जिहड़े मुकामी शहर के लोग हैं ये इस आवाज़ नूं ना सुनीए तो शाम नूं सानूं परेशानी हुंदी है कि किहड़ी चीज़ है, किहड़ी आवाज़ है जिहड़ी अज साडे कन्नां दे विच नहीं आई। तो वो जनाब आओ तुहानूं मुलाकात करवाने हैं साडे राणा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ए ने जी रियाज साहब, बाकी उन्हें डिटेल तुहानूं अपनी ज़बानी आप देणगे। रियाज साहब अपनी ज़िंदगी दे कि थोड़ी जिहड़ी भी है वो सानूं वेखण वालिआं नूं सारिआं नूं दसो कि बचपन तुहाडा किस तरह गुजरिया, जवानी किस तरह आई और की मामलात ने, इन्नी महंगाई का दौर है तो किस तरह अपनी रोज़ी का सिलसिला तुसीं कर रहे हो। मेरे दोस्ता 9 भैन भाई सन, कल्ले वालद साहब कमान वाले सन। 3 कुछ जमातां पढ़ के ते घर का निज़ाम नहीं सी चलदा, वालद साहब कल्ले सन। फिर मैं एक दुकान ते लग गया। 20 साल मैं शेख रियाज वान वाले साहब कोलों उत्थे काम कीता, 20 साल। उस तो बाद मेरी शादी हो गई, निज़ाम मेरा भी नहीं सी चलदा, उन्हां दा भी नहीं सी चलदा। मेरे उस्ताद राणे मेरे भाईजान मोहम्मद रियाज शेख, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत अल फरदौस आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने मैनू आख्या कि लै पुत्र दातन फड़ के मेरे बच्चों नूं अज वेच के दस जेड़े तेनों रात नूं खर्चा पूरा नहीं देंदे। वो फिर मैं दातन लैके गलियां महल्लियां च फिरन लग पिया। इस तरह एक जनाजा आ गया। मस्जिदां दे विच ऐलान घट सी, बाज़ार दे विच आवाज़ नहीं सी आंदी। मैं बाज़ार च दस्सिया भी फलाना मर गया जे, फलाना फौत हो गया, उहदा इन्ने बजे जनाजा जे। वो फिर गांह जिन्ने भी जनाजे होना लोगों ने मैनू लभ के पर्ची दे देनी भी ऐलान शहर च कर दे। इत्थों फिर तुसीं शुरू होए तो स्पीकर ते करदे सी कि वैसे ही करदे सी? नहीं शुरू स्पीकर ते। अच्छा, स्पीकर करदे। हाँ, फिर जनाजे का किया। फिर किसी ने कैंप ला लिया डॉक्टर ने, उन्होंने मैनू एक बंदे ने डॉक्टर ने आख्या, फिर गांह सारे डॉक्टर कहन डै पे। फिर जे किसी ने कट पीस कपड़े की दुकान लाई है तां, नवीं दुकान बनी है तां, बच्चा किसी का गवा गया वो लभ के दिता।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਈਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, 2 ਲੱਗਾ, 3 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ। ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ 50 ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਤਨ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦਾਤਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੰਜਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਜਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਜਣ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਤੀਫ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਤੀਫ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਤਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਜਣਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਤੀਮ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 12,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, 12 ਮੇਰਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਰਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਸੀਏ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗਲਾਬੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਨ ਜਦਾਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਐਬ ਛਪਾਵਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਮਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫੈਦ ਪੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਾ ਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम, मिलने हैं नवी वीडियो के नाल।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।